متئی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نعرہ لگاؤں گا، تم نے کہنا پاکستان، میں کہوں گا صدا سلامت۔ یا اللہ جڑا وہائی نہ چکے فجر تو پہلے انہیں چک۔ آمین۔ موسم بڑا پیارا ہے، انہیں چھڑنا لے نسانی روے گی۔ گرمی دے وچ انہیں چھڑنا انہیں تے عذاب ہی ہے نا۔ ٹھنڈ ایسے ہی ملے اللہ پاک کو مقیس لگی ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مارنا صدا سلامت۔ کیا پاکستانیوں بولے باقی بے ایمان چپ رہے ہیں؟ صدا سلامت۔ بیٹا بیٹھ جائے، علوہ نیچے بیٹھ جائے، مت کھڑا ہو تقریر سنو۔ اتنا مجمع لگی برانڈے لو تسی سوک چ بیٹھے اسی بار کٹھے چ بیٹھے ہیں، ذرا آواز چکنی ہے، ذرا پتہ لگے لگی اتنے بیبیاں بیٹھیاں تھلے بندے، جے تسی نہ بولے انہاں نے تھلے بھی بیبیاں بیٹھیاں۔ میں ہن آواز ویسے بھی بیبی اتنے بیٹھیاں نے، بڑی کرسی تے بیبی بیٹھی صاحب نے پڑھنا ہے صدا سلامت۔ یار سٹیج والے نہیں بولتے، دلی چ بیٹھے ساڑھا یار ہے پیچھے بڑا یار مل کے پیار نل صدا سلامت۔ شہدی صاحب نے پتہ لگا ہے مناصر مدنی دے شیر پنجاب دے پروانے بول رہے آؤ مسجد دے انٹ تک آواز آوے ڈوکرم مارتے آئی نہیں ہوتی یار اکبر صاحب مگر بیٹھے باشرف ربانی اچھی بولنا جمیں وہ ادھر ہی بولے نامی دوبارہ چہل صاحب نے 5000 دیتا ہے کیا چہل صاحب ساری زندگی کار تائی میرے چاننوں ساری عمر بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم کرے۔ چہل صاحب میرے پرانے یار نے، اللہ صحت علی زندگی دوے۔ سارے نبی پاکستان دا نعرہ لگنا ہے۔ ہاں ہمارے آرمی چیف نے کہا پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے، ہم مولوی نعرہ مارتے ہیں سبھی بولو صدا سلامت۔ تا قیامت، تا قیامت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاٹھی ایسی نہیں تاہی تجھے کھول دے کہ میں بلونا آپ ایکھنا میں پاکستانی کرنے صدا سلامت۔ تا قیامت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک فوج سے رشتہ کیا؟ ہاں پوری دنیا مسلم ممالک یہ جان لے یہ پاکستان یہ شے ہے۔ ہم نے مہودی کو یہ نریندر مودی کہتا تھا میں پاکستان کو مانگنے والا ملک بنا دیا ہے، میں نے اس سے لڑنا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کشکول لے کے پوری دنیا میں پھر رہا ہے۔ ہاں ہاں پھر ہمارے اپنوں نے کہا پاکستان مانگنے جاتا باہر سے، سن لے ہمارے بڑوں نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے مگر پاکستان کا نتی دفاع مضبوط بنائیں گے۔ پھر ہم نے گھاس کھایا، پھر ہم نے مہنگا پٹرول نتی چلایا، پھر ہم نے مہنگائی کی چکی میں اپنے آپ کو پیسنے کے لیے بچایا مگر یہ دن دیکھا ایٹمی ملک پاکستان مار سے وجود میں آیا اور نتی 28 مئی کو جب دھماکے ہوئے پوری دنیا کو بتایا ہم کو بھوکا کہنے والوں، ہم کو بکاری کہنے والوں جی ایٹمی پاکستان مانتا ہے۔ ہاں ہم نے قرض لے کے ملک چلایا مگر ہم نے ایٹم بنایا۔ اب پوری دنیا کا چودھری امریکہ 4 گھنٹے دی ٹھکائی ویکھ کے تے ساڈے ڈیرے تے آ کے کہہ رہے ہیں جناب میاں شباز شریف صاحب تے آصف منیر صاحب میرا چند میرا مکھن میری ملائی اعلان کرو میری جان چڑھا کے سلا کرائیں تے روٹی بھی کھوائیں۔ پوری دنیا دا چودھری اور پاکستان کے دشمنوں کان کھول کے سنو کہتے پاکستان کی عزت نہیں تاڑی ایسی دی تیسی پاکستان میں 4 گھنٹیاں سے نانی یاد کراتی چھپے لا دیتے مچھے پاتے پھٹی بول دیتی منجی ٹھوک دیتی قبر چتن دیتا سیمن دیتا اور مودی قیامت تک نانی یاد رکھے گا۔ ساڑھے کو تو ہے بھی نانی ہے اور قیامت تک نانی یاد رکھے گا۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولو قیامت تک نانی
पाकिस्तान ने बताया पूरी दुनिया का चौधरी अमेरिका पाकिस्तान के डेरे ते आकर सुलह कर रहा है। हाफिज अब्दुल रज़ाक सैदी साहब के बच्चों, आपको मुबारकबाद हो, ताडे डेरे ते ताडे मदरसे च उस पाकिस्तान की गल हो रही है जिदे डेरे ते इस्लामाबाद पूरी दुनिया का चौधरी आन के बहता है ते कहना मेरी सुलह करा। हाँ, कहते थे पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुनता, चलिया ट्रंप किसी की नहीं सुनता, असी ट्रंप की सुनने हजे भी कहते पाकिस्तान की इज्जत कोई नहीं। ओए मुंडियो, पाकिस्तान है ते असी पाकिस्तान है। कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टहनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बने। पाकिस्तान बढ़िया मेहनत ना बने। हमारा पैगाम है पूरी दुनिया को, 4 घंटे हमने इंडिया की ठकाई की। जो जहाद के मुखालफ वो भी कान खोल के सुन ले। कहते थे करारदादे मजम्मत से ये मोदी ठीक होगा। कितनी देर अक़वाम मुत्तहिदा में हमने करारदादे मजम्मत पेश की, मोदी ने हमारी कोई ना सुनी। सिर्फ 4 घंटे मोहम्मद अरबी के फरमान के मुताबिक असा जहाद का मिशन लैके ते ऑपरेशन बनियान मरसूस लॉन्च करके सिर्फ 4 घंटे ठकाई की ते मोदी वर्गे की अकल ठिकाने आ गई। ते जनाब अमरीका नूं कहंदा या अमरीका मदद पाकिस्तान तो मैनू बचा। ते थोड़े दिन लंघे ते कहना मैं फिर बदला करना है, मैं पाकिस्तान ते हमला करना है, मैं तैयारी कर रहा ऑपरेशन संदूर 2 दी। मैं क्या मोदी तेरियां कन्ना ते किधर करना ही ऐना करना है, मैं जरा परसों करना अज कर। असा किहड़ा शेख रशीद दा ब्याह करया है? हाँ बोलो सीधा के बैठ गुफ्तगू सुन। आज कितना इज्तिमा है, बोलो भाई तैयार हो पाकिस्तान की दफा के लिए? जे किसी नूं अजे भी कोई है ते आ जाओ, असी तैयार हाँ। क्यों राणिया तैयार? मेरी तेरी खड़ा हो जाता, तेरी हुकूमत भी है ना, मैं तुम तैयार तो करा। राणे की हुकूमत भी है ते 2 ही ते राणे ने, एक राणा वहीद खान ते एक राणा कबाल वज़ीर कानून पंजाब है, बाकी सारे सारे राणे। ये साढ़े चंद तैयार जे ना, लव यू। जो कदे मौलवियां लोड़ पई आ जाए। हजरात ये जुमला सुने, इतने मेरे चंद मक्खन आए हैं। ये अड्डा लारिया में अल्लाह ने मौसम बड़ा प्यारा किया। शेरे पंजाब की मौजूदगी में, अपने रूहानी बात की मौजूदगी में, अपने बुजुर्ग की मौजूदगी में, अपने नाबिला उस्ताद की मौजूदगी में ये पैगाम देता हूँ। हाँ हाँ सुनिए, जिन्हें पाकिस्तान वाल मैली अख नाल वेखिया पाकिस्तान की फौज बात चुक के होएगी। रेंजर ते है ही के साडे मुल्क विच सनादी सुन ले, सिविल अदारा है रेंजर, लोग इसको फौज समझते हैं। ये रेंजर जनाब वज़ारत दाखिला के अंदर है। सर सिकंदर साहब के कमांडर वाघा में इस टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। ये फौज के अफसर फिर नाबिला रेंजर को जनाब की अपनी कमान में रखते हैं, मगर है ये सिविल अदारा। पाकिस्तान का अमन अंदरूनी हो, रेंजर सबसे आगे। अगर बॉर्डर का मसला हो, रेंजर सबसे आगे। मगर मैं पैगाम देता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को कि आप हम रेंजर की कुर्बानियां भूलते नहीं है। रेंजर के लिए अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, रेंजर के लिए अच्छी तनख्वाह होनी चाहिए, रेंजर के लिए नाजी गाड़ियों के किराए में छूट होनी चाहिए, जहाज एरोप्लेन में उनके लिए टिकट का इंतजाम होना चाहिए। मैं पंजाबी च कहना है, रेंजर दुनिया च मरन तो पहले ही मरी फौज का नाम है। ना उसे सिग्नल मच्छर, ना जान मानू ना राबता, ना बच्चियां ना राबता, ना रिश्तेदारा ना राबता। बाटन ते मच्छर ते पिछू काटन एम्बुलेंस पहुंचने तो पहला नाजी रेंजर वाले जन्नत पहुंचे होंगे में। मैं इस फोर्स के लिए मुतालबा करता हूँ, सबसे ज्यादा तनख्वाह रेंजर की होनी चाहिए। जंग हो अमन हो, सबसे पहले दुश्मन के सामने सीना तान के रेंजर खड़ी होती है। सबसे पहले दुश्मन के सामने अंदरूनी दुश्मन हो, सिंध रेंजर पंजाब रेंजर पाकिस्तान में खड़ी होती है। कभी केपी में, कभी सिंध में, कभी पंजाब में। अगर पूरी दुनिया में राजस्थान का बॉर्डर देखो, वहां पीने का पानी
पानी भी पूरा नहीं मिलता हमारी रेंजर को, वो फिर भी वहां ड्यूटी देते हैं। इसलिए मैं अवाने पाला तक आवाज बचाता हूं कि रेंजर के लिए अच्छे स्कूल जो पाकिस्तान की इंच की हिफाजत के लिए बाटों पे खड़ी है, उसके लिए इस मुल्क में एक इंच भी नहीं है। उनको ना तो 5 मरला प्लाट ना 10 मरला प्लाट। रेंजर ना तो मसीता नहीं हुई, मसीत बनाउंदा मौलवी मर जाता है। जो मर जाता है मसीता वाले उन्हें बच्चों को आते हैं निकलो असी नवा मौलवी लिया मकान वेला करो। रेंजर वाले बॉर्डर ते सारा दिन खड़ोते रिटायर होके उन्होंने भी आते हैं ताड़ी 1 इंच नहीं हैगी, तुझे भी जाओ खबर। मैं पैगाम देता हूँ पूरे पाकिस्तान को, रेंजर के दर्द को समझो और बॉर्डर पे जाएं। पूरी दुनिया से कट के लोग खड़े होते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि ये फोर्स हमारे लिए बॉर्डर पे खड़ी है। अंधेरा हो, रोशनी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये बिच्छू लड़ाते हैं, सांप लड़ाते हैं और बॉर्डर पे खड़े हैं। आप सब मेरे साथ हाथ खड़े, सामने कैमरे पे आओ, हाथ खड़े करके आप करारदाद पेश करें कि हम इस फोर्स के दुख में शरीक हैं और इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आज चुक लो या ना चुक के हाथ में चुके इंशाअल्लाह बढ़नी चाहिए। वो अपने मुआवजा नहीं भी आज चुकने एक अपनी पूरी लो भी चुको, बोला नहीं मारा लेते चुको चुको जिदी नहीं होगी चुक लो, अल्लाह हो दे देगा। चुको जिदियां दो भी चुको जल्दी जल्दी माशाअल्लाह। आज की मैं बता की ना अजीज दोनों चुक यार, असद साहब दोनों हाथ चुको, अल्लाह करिए 2 कर दो चुक। अजीज असद साहब भी बड़े काम के बंदे, भाई हम अपनी फोर्सों के साथ हैं, हम अपनी कौम के साथ हैं और ये मसला सुन लें जरा ध्यान से। पाकिस्तान के दफा में खड़ा होना ये कोई आसान नहीं। ये अब्दुल रज़ाक सैदी साहब के बच्चे